असलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन। अज सांझा पंजाब टीम पहुंची है जी पंजाब के एक बड़े ही मशहूर जिले सियालकोट का कस्बा भोपालवाला दे विच। अज असीं तुहानूं 1947 तो पहले इत्थे वसन वाले जिहड़े सरदार चीमे लोग सन, उन्हां दे जिहड़े मशहूर खूह सन, उन्हां दी सैर करावांगे ते इस पिंड दे विच वसन वाले हिंदू खतरी लोग, उन्हां दे बारे विच तुहानूं जानकारी देवांगे कि किहड़े-किहड़े सिर कढवें लोग इत्थे 47 तो पहले वसदे सन। इस तो पहले कि असीं प्रोग्राम का आगाज करिए, कुछ गल्लां भोपालवाला दी तारीख बारे। इस पिंड दा पसे मंजर है वे कि तकरीबन 5 सदियां पहले साहूवाला कस्बा तो साहूवाला कस्बा जिहड़ा कि चीमा बरादरी दियां सानूं इत्थों जड़ां मिलदियां ने, उत्थों एक भातू नामी बाबा आके अपनी जमीन दे विच उन्हां ने बसेरा कीता, इत्थे आके वसे। बाद विच उन्हां दे फिर 9 पुत्तर होए। उन्हां पुत्रां तो फिर गां नस्ल वधी फुल्ली, पर हतमी कोई नां इस पिंड नूं ना दिता गया। कुछ चिर गुजरन तो बाद एक बजुर्ग अल्लाह दे दरवेश, अल्लाह दे फकीर बाबा जी भोपाल तशरीफ लाए। उन्हां बजुर्गां दी बजुर्गी नूं वेखदिआं आया, उन्हां दे अमल नूं वेखदिआं आया, उन्हां दे नां ते इस पिंड नूं नां भी मिल गया। यानी बाबा जी भोपाल दे नां तो कस्बे दा नां, इस पिंड दा नां भोपालवाला रख दिता गया। जेकर असीं गल करिए भोपालवाला दी जमीन दी, जम्मू तो आने वाला नाला एक उस कंढे ते यह कस्बा आबाद है जी, यह पिंड आबाद है। भोपालवाला अपनी जरी जमीन तो पहचानिया जाता है, क्योंकि ऐचक जमीन दे होण करके इहदी जिहड़ी जमीन है वो बेहद जरखेज है। भोपालवाला तकरीबन हर सदी बाद इत्थे अल्लाह दे बजुर्गां दा बसेरा रहा, जिन्हां विच ततले वाले डेरे ते बाबा जी आल पीर सरकार, उस तो बाद जी चक खीनियां वाले रोड ते बाबा जी हुब अली सरकार, इधर बुड्ढे वाले खूह वाली साइड ते बाबा जी मीर जरीफ सरकार, पिंड दे चढ़दे वाली साइड ते यानी गाजीपुर वाली साइड ते बाबा जी भोपाल वाली सरकार की दरगाह मौजूद है। यानी तकरीबन 4 चुफेरे अल्लाह दे फकीरां ने इस पिंड नूं घेरिया होया वी, यानी कि उन्हां दे पहरे दे विच पिंड भोपालवाला आबाद है। पिंड दे विच सेंटर विच जिथे डाकखाना होया करदा सी, उत्थे एक बहुत पुरानी बोर्ड, तकरीबन 300-400 साल पुरानी बोर्ड, उहदे मुंड बाबा जी नुगजे पीर सरकार दी खानगा भी मौजूद है। यह पिंड 1947 तो पहले अपनी तारीखी विरासत के हवाले नाल भी जानिया जाता है। इत्थे तमाम मजहबां दे लोग बड़े अमन मुहब्बत ते भाईचारे नाल रहिंदे सन। इस पिंड दे विच अक्सरीयत जट चीमा बरादरी आबाद सी। 1947 तो पहले कस्बा भोपालवाला मस्जिदां, मंदिरां, गुरुद्वारां तो बेहद मशहूर सी। फिर जी कुछ लोग फैसलाबाद चले गए पिंड भोपालवाला तो, जद अंग्रेज ने बाहर दे इलाके आबाद किते तकरीबन 1929-1930 दे विच, ते इन्हां लोकां ने बांगे चक, सूबे चक, भोपालवाला विच जाके अलाटमेंट करवाई। उत्थे जाके जट चीमियां ने बंजर जमीर नूं अपना लहू पसीना दे के आबादकारी, काश्तकारी कीती, अपनी मेहनत दा लोहा मनवाया। 47 तो पहले की गल करिए तां भोपालवाला इस डिवीजन का एक वड्डा पिंड सी, इलाके का एक बहुत वड्डा मरकज सी, तलीमी एतबार दे नाल भी ते खरीदो फरोख्त दे एतबार दे नाल भी। नवां पिंड होण करके दूर दूर तक लोकां दी रिश्तेदारियां सन। हुण असीं गल करांगे 47 तो बाद दी। जिस तरह कि मैं अगे जिक्र कर चुकिया वां कि यह तरतीब गुरुआं पीरां दी, अल्लाह दे नेक बंदियां दी है। 1947 तो बाद पंजाब की तकसीम हुंदी है। अल्लाह दे एक बड़े ही नेक बजुर्ग हाफिज साबर अली साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह कलानूर तो उठ के अपने बुजुर्गां दे नाल भोपालवाला विच आके आबाद होए, ते उन्हां ने आके इस पिंड दी ऐसी तरबियत की थी कि अज भोपालवाला उन्हां दे नां तो करके होर ज्यादा मशहूर हो गया, होर ज्यादा भोपालवाला ने इज्जत कमाई। हाफिज साबर अली साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह दे नेक बंदियां दी पहचान कराई। इस इलाके दे विच कुरान पाक दी बच्चियां नूं तालीम दिती, आपस दे विच रल मिल के रहना, मुहब्बत, इतिहाद, भाईचारे दी फजा कायम कीती। इहदा सबूत तुहानूं डॉक्टर सोहन लाल दी जुबानी मिलेगा। तकरीबन अज तो कोई 6-7 माह पहले असी
ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਘਰ ਵਸ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫੇ ਅਵਲ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰੂਕ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਿੰਡ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਚੀਮਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਰਸ਼ਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਟਟੋਲੀਏ ਫਰੋਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੀਮੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੂਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है चाचू जी, ठीक हो? सब तो पहले जी अपना नाम दसो। सफदर नंबरदार जी, मेरा तलक भोपाल वाले नाल ही है। अच्छा जी। ते जट चीमा बरादरी ने मेरा तलक है जी। मतलब जद्दी तुसीं इत्थों दे रहने जी, वाले? जद्दी मुकामी इत्थों दे रहने वाले। जी ठीक है। अच्छा नंबरदार साहब, अज एक असीं नवेकले अंदाज दे नाल जिद्दां कि अपना मुहम्मद आजम साबर साहब की रिक्वेस्ट सी कि जिहड़े भोपाल वाला दे मशहूर सिर कड्ढवें लोग सन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ, ਇਸ ਇਲਾਕਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਸੀ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੂਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਠੀਕ। ਮੂਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਮੂਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਬਾਗ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਂ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਜਾਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਬ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੌਂਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਅੰਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਯਾਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਮੂਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫਾਏ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸਨ, ਜੱਟ ਚੀਮੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਚੀਮੇ ਜਿਹੜੇ। ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੂਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਅੱਛਾ ਮੂਲ ਰਾਜ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੋ। ਵਾਹ ਜੀ, ਮੂਲ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਟੁੱਟੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 100 ਮਿਲੀ ਇੱਟ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਜੀ, M.R ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਰਾ ਦਾ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਮੂਰਾਜ ਵਾਲੀ। ਮੂਰਾਜ ਹਾਂ ਮੂਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਟਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਆਮ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣੇ, ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਹੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਰਾਜ ਭੋਪਾਲਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀ ਸੀ। ਮਾਲਦਾਰ ਸਾਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਣਾਣਾ ਉਹ ਸਾਂਚੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਠੀਕ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕਿਆ ਆਇਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਗੀਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਸੀਨਾ ਵਸੀਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਟ ਸਮਾਟ ਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਗਏ। ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮੇਟ ਸਮੂਟ ਕੇ ਬੀਕਾਨਗਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਚੰਦਨ ਕੇ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਰਬਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਓ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਭੋਪਾਲਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋ ਮੇਰੇ को ऐसा लफ्ज ना बुलाए उस वक्त ਦਾ अच्छा ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਐਸੇ ਜੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੜੈਚ ਸਨ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਢੇਰੀ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਬਾਗ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਡੇਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵੜੈਚ ਉਸ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵੜੈਚ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੋਪਾਲਵਾਲਾ ਦੀ। ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਰਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵੜੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, और ਜੀ। और कोई नहीं होती। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ हाँ एक और चीज है अगर हाकम राय साहब आप हाकम राय वड़ैच साहब अगर जिंदा आप ही होंगे ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਈ? ਇਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ ਅਮੀਰ
ਹਾਇਆ ਹਈਆ ਕਿਉਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਬੜੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਚ ਅੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਦੇ। ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅਬੂ ਹਨੀਫ ਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਠੀਕ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਹੂੰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੇਰਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵੜੈਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅੱਛਾ ਸੜਕੂ ਪਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਚਲ ਕੋ ਪਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਬੈਂਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵੜੈਚ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਸਨ ਭੋਪਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਖੂਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਮਲੀ ਦਾ ਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਹੁਮਲੀ ਦਾ ਦਾਰਾ ਹੁਮਲੀ ਦਾ ਦਾਰਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਫਸੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਨਾਥ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ और जनाब अल्लाह का बड़ा करम शहनशाह लजपाल दा ਜੀ ਜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਰਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ सही गुजर फरली ਜੀ ਸੈयद ਗਜ਼ਨਫਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਮਲੀ ਦਾ ਦਾਰਾ है ਕਰਕੇ उबली दा गाल है ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ है जनाब तकरीबन कुछ 1.5 साल हो गया हुए ने दरगाह नूं। 150 ਸਾਲ हाँ जी 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਹੀ ਨੌਬਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਕਤ ਜਾਏ ਜੋ ਤੂੰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੂੰ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਲੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਰਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਉਹ ਬਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਜਗਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੇਉਲਾਦ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਦੇ ਜਾਓ ਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨੋਂ ਖਲੋ ਜੇ ਦੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨੋਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੇਉਲਾਦ ਸੀ ਮਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੋ ਫੈਲ ਆਈ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਔਲਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਉਲਾਦ ਆ ਮਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਲਿਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦਮਤ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਆਖੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਣ ਜੇ ਫੜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਇ ਕੋ 1.5 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
जी। चलो अल्लाह की सैयद ने दुआ की जो जाने मंजूर की थी ठीक 9 महीने बाद ले जाने पुत्र दिता वाह जी वाह वो बाबे जी वो बड़ी ने आखिया भाई बच्चे तू है मच मच तुम जगाना है ठीक है मट्टी पर नहीं आ चिराग करना है ते सवा पैदा रियात में सैर करना ते आए गए की सेवा करनी है ठीक मच जेड़ी बीमारी आवे मच का चुटका नहीं सारा शिफा दी जात दे दी वो फिर मलांगने ही करदा रहा वाह जी वाह चलो वो सिख बच्ची सिख करदा है। वो मलंग जेड़ा सी मुसलमान ही सी अच्छा 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 ओदी औलाद भी थी लम्मी पई है ठीक है उस मलंग की उस मलंग ठीक हो गई ऐ वाली ठीक ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਰੀ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਜ ਲਾ ਬੱਗੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਾਰੀ ਲਾਈ जी ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਲੰਗ ਨੇ ਦੁਆ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ हाँ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਟੀ ਦੇ ਵੱਟੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਚੱਟੀ ਦੀ ਵੱਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ हाँ ਉਹ ਜਿਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਏ ਆ ਖੂਹ ਆਗਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ हाँ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਓ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਸਾਡੀ ਚੱਟੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌ ਪਾੜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਵੱਟੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾੜਾ ਕੀਤਾ ओए हो ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਆ ਸੈਯਦ ਕਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰਵੀ ਦਾ ਆਮ ਬੱਚੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ अच्छा ਬੱਚੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਕੋਠੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ हाँ ਉਹ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਰਵੇ ਦਾ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਰਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੰਚ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਸ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ओए हो ਪਿੰਡੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ हाँ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ जी ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਨੀ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਜ ਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਛੋਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਪਾਈ ਵਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮਰਵਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੂ ਜੋ ਖੋਈ ਜਾ ਪਈ ਉਹ ਮੋੜਾ ਕਾਮਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸਰਦਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੂਜ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਜੋ ਨਾ ਪਈਆਂ ਜੋਗਾ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੀਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਜੋ ਕੱਢੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਰਲ ਗਿਆ हाँ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਮਰਲਾ 2 4 ठीक है ਉਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਖਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਂਟੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਉ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਨਾਉ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਾਉ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ वाह ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੋ ਖਜ ਬੀਬੀ ਕੋ ਖਜ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋਬਾ ਲਾ ਛੜੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਜਦਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਮੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕਹ ਜਾਓ ਤੋ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਏ ਮਤਲਬ 10 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਯਦ ਉਹ ਲਗੇ ਆ ਜੇ ਖਾਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜਦਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹਰਾਮ नजर अल्लाह न्याज हुसैन बतरौने खाना बतौरे खुमस रसूल दे विच जदन मैं ता कीती है राजी है सरकार फरमाया मैं तुहाडे को मक्के तक करा दूं ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਆ ਪਿੰਡ ਖੂਬੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ सूरतियां दा खूब भाग वाला ਨਹੀਂ ਆਖਿੰ ਐਸ ਪਿੰਡ ਚ अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ हाँ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ शाह जी बाबा जी वही ने जिन्होंने दुआ दी सी ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ की नाम बाबा जी दा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦ ਕਰਮ ਹੁਸੈਨ करम हुसैन साहब पोतरे ने उन्हां बजुर्गां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ उन्हां दा निशान किथे वे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਸੀ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਂ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ठीक ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਉੱਥੇ ਵੇ जी जी ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏ ਹੈ सही है ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਪੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ हाँ हाँ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦੀ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ठीक है ते ए जेहड़ी इस वेले दरबार शरीफ दे नामे जगह वे सारी ओ सरदारां दी थी है ना ਉਹ ਨਹੀਂ जेहड़ी अपना सूरत बीबी सी ओदे प्यो ने ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ वाह जी वाह
ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਹਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਬੇਰੀਆਂ ਅੰਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇਚ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਨਸਲਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਹੁਮਲੀ ਦਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾਰਾ ਹੁੱਬਲੀ ਹੋਬਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੱਬੇ ਅਲੀ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਕਾਈ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਬਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਲੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਕੋਲਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਮੋਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਜੁੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਉਜਦਾਦਾ ਡੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸਲ ਰਹਿਣ ਡਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਸੀਮ ਸਰਵਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਨਾਲ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਰਦਾਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਵਸੀ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਤੋੜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਸਜੋਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਜੋਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਕੇ ਚੂੜ ਚੱਕ ਸੀ। ਚੂੜ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਸਾਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਚੂੜ ਚੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚੂੜ ਸਿੰਘ। ਚੂੜ ਚੱਕ ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗਿਆ ਵੇ ਬੈਦਰ, ਹਾਂ ਬੈਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਸੁਆ ਪਾਰਗਰੀ ਬੈਦਰ। ਉਹ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ ਉਧਰ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੂਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਖੂਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਬਰਿਆ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੂੰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਝੋਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬੇਲਣੇ ਛੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਵੀ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੋ ਜਿਹੜਾ- ਟੀਚਰ ਸਨ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਾਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੀ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਲੀਆਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਬਣ ਹਾਂ ਗਈ ਪੈਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕੋਲੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਹਿਲਾਇਆ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹ ਪੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਹਾਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੋਪਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਸ ਕੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਕਢਵਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਵਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਕੋਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚਾਚੇ ਬਾਬਿਆਂ ਹਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਤੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਜੀ। ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖੂਹ ਹੈ ਕੋਲੀ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਏਕੜ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਖੂਹ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਕ ਸੀਐਨਜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਪੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸੀਐਨਜੀ ਮੇਨ ਤੇ ਵੇ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਨਮਾਈ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਸੌ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਡੇਰਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਖੂਹ ਦੀ ਕੀ ਹੱਲ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਸ ਜਗਤ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਖੂਹ? ਜਗਤ ਦੇ ਖੂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਸਵਾਂ ਖੂਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਸਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਦੇ 1-2 ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ।